Okay, so about break, where were we? Yeah, I mean, you'll analyze good that, yeah. Okay, so let's do it over. So first, let's go. Again, so we need to keep track of X, right? And we need to keep track of what happens, what gets printed, right? Okay, so now initially this code runs X equal to 1, value of X is 1, right? And this is, we go here, we get to line number 3, and condition testing one, and of course that is true. The true obviously if को block while को block भित्र गयो है. So while को block भित्र गयो, blockमा जाँदाखेरि के छ, x equal to x plus 1 है, यो पहिलो यो run हुन्छ, then the value of x is incremented by 1, which is 2 हैन. अनि त्यसपछि we go to line number 5, and then line number 5 ma this condition gets tested, and which is false. 2 is equal to 4 to the false हुन्छ. त्यसले गर्दा this gets skipped है. line number 6 ma run हुँदैन, execution चाहिँ त्यहाँ जाँदैन. अनि we get to line number 7, right? Well, line number 7 ma we print x, and 2 gets printed, of course. And then after that the execution goes back to line number 3, and यहाँबाट back to line number 3 मा गयो. And this gets tested. Okay, now new value of x is 2, as you know, as you can see there. 2 is less than 10, still true, sir. अनि त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि now यो भित्र गयो है, ब्लक भित्र गयो, ब्लक भित्र गएर line number 4, ब्लकको फर्स्ट लाइन चाहिँ line number 4 हो. भन्दाखेरि x plus equal to 1, now the value of x is what भन्दाखेरि the value of x is updated by 1 or incremented by 1, which is 3. Right? The value of x is 3 now. Okay, and this we get to line number 5, right? 4 बाट 5 मा गयो. अनि again यो के भयो भन्दाखेरि यो false भयो. X is 3, 3 is equal to 4, false छ. Again यो run हुँदैन. अनि we get to 7 है, अनि कहाँ पुग्छौँ, 7 मा पुग्छौँ, and x gets printed, which is 3 हैन. 3 gets printed, किन latest value of x is 3 हैन. त्यो latest value चाहिँ त्यो print हुने हो नि त है. 3 print भयो. And then we again go back to this line, and then 3 is less than 10, true छ, that is true हैन. True गर्दा फेरि of course यो block भित्र गयो हैन, block भित्र गयो. अनि block को first line चाहिँ, which is line number 4, right? Okay, and then this gets run, right? And then x को value को के हुन्छ त, 4 हुन्छ हैन, incremented by 1, which is 4. And then we get here, त्यसपछि हामी यहाँ जाँदै के भयो त भन्दाखेरि if 4 is equal to 4, and now that is true, यो ट्रु भएपछि के हुन्छ त, ब्रेक चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ है. एन्ड when ब्रेक एक्जिक्युट्स के हुन्छ त, मैले अघि भने अनुसार ब्रेकले के गर्छ त, ब्रेकले जब ब्रेक लुपबाट बाहिर निस्किन्छ है. द्याट इज करेक्ट है. भने त्यो हुने बित्तिकै के भन्दा ब्रेक जब यो एक्जिक्युट हुन्छ, एक्जिक्युट हुने बित्तिकै नाउ बुम इट जस्ट गेट्स आउट है. यो वाइल लुपबाट this whole thing is the while loop हैन. यो while loopबाट यो ब्रेक एक्जिक्युट हुने बित्तिकै no matter what it just gets out है, just gets out. and get out भएपछि लुप सिद्धियो हैन. हामीले हुन त यहाँ 10 सम्म भने पनि है, लेस देन 10 सम्म गएको गरे पनि यो यसपछि चाहिँ ब्रेक भयो, ब्रेक भएपछि सर्ट निस्क्यो. अनि त्यसपछि यहाँ अर्को स्टेटमेन्ट छ भने रन हुने, नत्र हुँदैन, नत्र टर्मिनेट हुन्छ. एन्ड इट जस्ट टर्मिनेटेड है, यो चाहिँ टर्मिनेट भयो. Okay. All right, so now that's the region, and then as you can, if you tally the results, right? Result tally got like I'm around 2 3 and here also we got 2 3, right? Okay, that's how it works. Okay, so break, so that is how break works. अर्को एउटा छ जसलाई हामी कन्टिन्यू भन्छौँ के है, कन्टिन्यू. Okay, let's see how continue works. अब यसैको ठाउँमा let's see if I have break को ठाउँमा मैले कन्टिन्यू राखेँ है. कन्टिन्यू हजुरमध्ये कसैलाई याद छ, थाहा छ कि कन्टिन्यूले के गर्छ? त्यसले चाहिँ when equals to 4 हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 4 एउटा त्यो लुपलाई चाहिँ स्किप गरेर फर्दर कन्टिन्यू गर्छ लुपलाई. Yeah, correct, that's correct. Thank you. Yes, that is correct. Okay? Yes. अब यसमा अब ठिक छ, म मैले त्यसलाई अझै इलाबोरेट गर्छु, उहाँले जुन भन्नुभयो विच वाज करेक्ट है, त्यसलाई म अलिकति इलाबोरेट मात्रै गर्छु. अब कन्टिन्यूले के गर्छ भन्दाखेरि, अब नर्मल कन्टिन्यू जबसम्म कन्टिन्युसली यो कन्डिसन ट्रु नहुँदासम्म,
होइन यो ट्रु नहुँदासम्म त नर्मल लुप भइहाल्यो है। जब जब यो हिट गर्छ नि, जब x = 4 हुन्छ त्यसपछि यो एक्जिक्युट हुन्छ होइन। यो ट्रु हुने बित्तिकै यो एक्जिक्युट गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यसपछिको जति पनि यहाँ तल जतिसुकै कोड होस् न त्यो सबैले स्किप गर्यो, त्यहाँ जाँदैन कि। अनि सिधै यहाँबाट यसरी यहाँ जान्छ है। नर्मली जाने भनेको के भन्दाखेरि नर्मली अब कन्टिन्यू नर्मल केसमा के हुन्छ, कन्टिन्यू नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसो यसमा है। सो कन्टिन्यू नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कन्टिन्यू छैन अथवा कन्टिन्यू रन भएको छैन है, नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै सिद्ध्याएपछि बल्ल यहाँ जान्छ नि होइन, सबै सिद्ध्याएपछि जाने हो नि त। ओके, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब कन्टिन्यू हिट गर्छ नि होइन, कन्टिन्यूलाई जब कन्टिन्यू एक्जिक्युट हुन्छ, जब यो एक्जिक्युट भएपछि के हुन्छ भने योभन्दा तलको उसले स्किप गरिदिन्छ र यहीँबाट गाडी घुमाएर यहाँ लयो जस्तै है। ओके, यहाँबाट सट्टै घुमाएर फेरि अर्को के अरे अर्को लुपको लागि अथवा त्यसले लुप त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ कि यहीँबाट, भनेपछि यो तलको रन हुँदैन है। त्यसलाई हामी त्यहीबाट कन्टिन्यू भनेको चाहिँ हजुर हजुर। त्यसैले त्यो के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट तल हुँदैन होइन, सधैँ माथि हुन्छ होइन, कज नभए त त्यो कन्टिन्यू भएपछि त तलको एक्जिक्युटै हुँदैन नि। द्याट इज करेक्ट। त्यो 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 चाहिँ के भन्यो भने इन्फाइनाइट लुपमा जाने सम्भावना हुन्छ। इन्फाइनाइट लुप जस्तो हुने। यस यस द्याट इज करेक्ट है, द्याट इज करेक्ट है। त्यो गरेर पनि हेरौँला, ठिक छ है। सो या द्याट्स करेक्ट। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको के भन्नु भन्दाखेरि जस्तै पहिला यसलाई नै एनालाइज गरौँ अनि त्यसमा जाउँ है त। लेट्स ट्राई टु एनालाइज दिस वान फर्स्ट है। यसको रिजल्ट के आउँछ है, पहिला रन नगरौँ है, एन्ड देन लेट्स सी वाट ह्यापन्स है। अब यसमा के हुने भन्दाखेरि सुरुमा अब एकदम अलि फास्ट नै गरौँ है त, किनभने वी हेभ डन दिस होइन बिफोर, सो त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान गो फास्ट राइट। ओके, प्रिन्ट गरौँ है। सो सुरुमा एक्सको भ्यालु 1 छ है, एक्सको भ्यालु 1, x is 1, we go here, x 1 is less than 10 which is true। यो ट्रु भएपछि यो ब्लकमा गयो है, यो ब्लकमा गयो अनि यो ब्लकमा गएपछि x + = 1 भनेपछि x को भ्यालु 2 भयो। अनि त्यसपछि 5 मा आयो, 1 is equal to 4, यो चाहिँ फल्स भयो होइन, यो फल्स भयो, द्याट्स वाइ दिस डजन्ट गेट रन होइन, त्यो रन हुँदैन। एन्ड देन त्यसपछि 7 मा आयो, प्रिन्ट x 2 प्रिन्ट भयो होइन। सो फार सो गुड होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ वी गो ब्याक हियर राइट, एन्ड देन अगेन अब x को भ्यालु 2 छ, 2 is less than 10 which is true होइन, द्याट्स ट्रु। ट्रु भएपछि अब फेरि ब्लकमा गयो है, ब्लकभित्र गयो, ब्लकभित्र गएपछि के भयो, x + = 1, x + = 1 भनेको चाहिँ अब 2 को भ्यालु अघि 2 छ 3 है, x को भ्यालु के हुन्छ 3 हुन्छ। अनि अब यो के भयो, स्टिल दिस इज फल्स एन्ड स्टिल दिस डजन्ट गेट रन है, डजन्ट रन। अनि त्यसपछि हामी यहाँ आउँछौँ एन्ड एक्स गेट्स प्रिन्टेड 3 प्रिन्ट भयो होइन। अनि फेरि ब्याक गयौँ होइन, स्टिल 3 is less than 10 which is true होइन, स्टिल ट्रु छ, ट्रु भएपछि अगेन वी एन्टर द लुप, हामी एन्टर द ब्लक है, इन्टर द ब्लक। अनि ब्लकमा छिरेपछि x + = 1 भयो, अनि x को भ्यालु अब 4 भयो होइन। अनि त्यसपछि वी गो हियर होइन, 4 पछि 5 आयो, 5 मा चाहिँ अब चाहिँ के भयो, 4 = 4 भयो नि त, दिस इज ट्रु होइन, 4 = 4 विच इज ट्रु। ओके, अनि त्यसपछि ओके, सो अब के भयो भन्दाखेरि यो ट्रु भएपछि के भयो, यो चाहिँ रन भयो, कन्टिन्यू रन भयो। अब कन्टिन्यू रन भएपछि अब मैले अघि भने अनुसार अब हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ त, 6 बाट लुपमै जान्छ, 3 मा लुपमै जान्छ, लुपमा यस है, कन्डिसन लुपको वाइलको कन्डिसन है। भनेपछि यसले यो तलको स्किप गरिदिन्छ, यसपछि तल अरू स्टेटमेन्ट जे होस् डजन्ट केयर है, कुनै पनि रन हुँदैन है। अनि सिम्पली के भयो भने यहाँबाट स्वाटै घुमाउँछ कि। अघि चाहिँ के भयो, यहाँ हामी यहाँ पुगेपछि बल्ल घुम्थ्यौँ, अब कन्टिन्यू आएपछि के हुन्छ भने कन्टिन्यू हिट हुने बित्तिकै अब इट डजन्ट केयर यहाँ तल के छ, यहीँबाट घुमाएर यहाँ पठाइन्छ है। ओके, अब यहाँ गयो नि त, कन्टिन्यू भएपछि यहाँ गयो होइन, यहाँ गएपछि अनि फेरि के भयो त, अब x को भ्यालु कति छ 4 छ नि त अहिले होइन, x को भ्यालु 4 छ, 4 is less than 10 ट्रु छ। अब त्यसपछि ट्रु भएपछि यहाँभित्र गयो है, त्यहाँभित्र गयो अनि त्यहाँ जाँदा x + = 1 भनेपछि x को भ्यालु के भयो 5 भयो होइन, x को भ्यालु 5 भयो। अनि अब त्यसपछि के भयो, यो अब त यो फल्स छ, 5 = 4 फल्स छ, यो रन हुँदैन। अनि प्रिन्ट x 5 इज प्रिन्टेड होइन।
अनि फेरि go back है अनि यसरी गर्दा गर्दा के हुन्छ त 6 7 8 9 9 9मा पुग्दाखेरि के हुन्छ 10 ओके एक्सको भ्यालु 9 छ अब 9 हामी गएर ल यसो गरौँ त यसो गर्दा गर्दा ल यसको भ्यालु सबै एउटा एउटा किन गर्ने है 9मा पुग्यौँ है 9मा पुग्दाखेरि के हुन्छ त एक्सको भ्यालु 9 हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके 9 हुँदाखेरि देन के हुन्छ यहाँ 9 प्रिन्ट भयो होइन एक्सको भ्यालु 9 हुँदाखेरि 9 प्रिन्ट भयो है अनि त्यो यहाँ गयो अनि 9 इज लेस देन 10 ट्रु भयो अनि ट्रु भएपछि के भयो एक्स प्लस इक्वल टु 1 9 पछि के भयो 10 आयो है 10 आयो अनि यो चाहिँ यो फल्स हुन्छ यो रन हुँदैन अनि प्रिन्ट के भयो प्रिन्ट 10 पनि हुन्छ है प्रिन्ट 10 पनि हुने भयो है 10 प्रिन्ट हुने भयो अनि फेरि ब्याक जाँदा अनि फल्स हुन्छ भन्दाखेरि इट लुक्स लाइक 2 3 5 होइन 6 7 8 9 10 है ओके सो भनेपछि हाम्रो के आउने रिजल्ट के आउने भयो त 2 3 अनि 4 स्किप भयो 4 चाहिँ आएन 4 स्किप भयो 5 6 7 8 9 अनि 10 है आई होप है आई सपोज है लेट्स ट्राई है त्यस्तो हुनुपर्ने हो okay so let's see yeah that's correct है okay like clear गर्छ हजुरले देख्नुहुन्छ है okay so as you can see हेर्नुहोस् त 2 3 अनि 4 स्किप छ 4 आएन किनभने 4 मा कन्टिन्यू भयो नि त अनि त्यसपछि यो प्रिन्ट हुन पाएन है अनि 5 6 7 8 9 10 है यो कुरा क्लियर छ हजुरहरूलाई are you guys clear with that on this one yes sir clear yes. is Okay, so now we know how break works and then we know how continue works है हामीलाई थाहा दुवै थाहा भयो है break र continue कसरी काम गर्छ we know है again just to recap break चाहिँ once the break भन्ने statement run हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि no matter what it just gets out of the loopबाट सट्ट निस्किन्छ है अनि कन्टिन्यूमा के हुन्छ भन्दाखेरि जो कन्टिन्यू हिट गर्छ एक्जिक्युसनले कन्टिन्यू हिट गर्छ कन्टिन्यू एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि कन्टिन्यू पछिको स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गरेर फेरि ब्याक टु वाइलको कन्डिसन चेक गर्न जान्छ है त्यति मात्रै फरक है ओके alright so now we know those है okay let's see what else we got है now we know break statement we know continuous statement है अनि okay अब चाहिँ के भन्दाखेरि let's talk about the for loop है for loop is much easier than that है for loop is much easier okay let's talk about the for loop okay while loop for is much cleaner yeah much cleaner and easier of course right so let's see let's talk about for loop okay for loop okay the for loop ma ke huncha bhandakhari okay let's okay let me write a code है अनि त्यसपछि I'll tell you है यो for loop को एउटा general syntax के हो है म त्यो बताउँछु for I in अनि let's see एउटा लिस्ट दिउँ है 1 2 अनि जे राखे पनि हुन्छ है 1 I 2 यति है अनि colon अनि print I very simple एकदम simple for loop है okay so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला okay let's जस्तै पहिला जस्तै I'll just explain हैन यो कसरी काम गर्छ and then you could try है त okay यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको general syntax is this है general syntax के हुन्छ भन्दाखेरि for is the keyword है यो यसमा keyword यो keyword हो यो keyword हरियो छ नि है यहाँ यो true keyword हो है okay so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि for र in हुन्छ है for अनि यहाँ something in something okay colon अनि body of the for है okay for something in something अनि for your body of the loop sorry body of for loop for hey okay so now these two are
the keywords, right? These are the keywords. Okay. अब यहाँ blank मा के जान्छ भन्दाखेरि यहाँनिर some kind of a variable. यहाँ चाहिँ के जान्छ एउटा some kind of a some variable है some Python variable. Okay, यसमा variable चाहिन्छ. Okay, त्यो चाहिँ iterative variable. अनि यहाँनिर के जान्छ त सेकेन्डमा है यसलाई A र B भनौँ न है. A मा चाहिँ variable जान्छ, B मा के जान्छ भन्दाखेरि B मा B is equal to some kind of त्यसलाई हामी के भन्छ iterable भन्छौँ कि है some kind of iterable है. Iterable भनेको के हो त भन्दाखेरि iterable भनेको अहिलेको लागि यसरी बुझौँ. Iterable is anything, any collection, okay? Any collection. जस्तै त्यसमा अब हामी सबै पढेको छैनौँ, अहिले पढाएको छौँ लिस्ट एउटा iterable पढेको छौँ है. र अरू हामी हैन we haven't covered yet है, but we're going to cover है. त्यसमा के आउँछ iterable मा लिस्ट हुन सक्छ, tuple हुन सक्छ, डिक्सनरी हुन सक्छ, सेट हुन सक्छ, रेन्ज हुन सक्छ. यो सबै पढ्न बाँकी नै छ भाइ तपाईँ है. ओके, सो त्यो सबै इटरेबल हो. अहिले हामीले जानेको इटरेबल एउटा मात्रै छ which is लिस्ट हैन. यो चाहिँ लिस्ट, यो चाहिँ के हो त इटरेबल है. इटरेबल which is a list है. यो के केसमा सधैँ लिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है. लिस्ट पनि हुन सक्छ, सेट पनि हुन सक्छ, ट्युपल पनि हुन सक्छ, डिक्सनरी एन्ड एज आई सेड हैन, जे पनि हुन सक्छ. सो यो चाहिँ ए मा चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहियो, बी मा सम इटरेबल चाहियो है. ओके, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त्यो इटरेबल भनेको इट्स अ कलेक्सन अफ आइटम्स है. कलेक्सन जस्ट लाइक हियर हैन. अब यो कसरी काम गर्छ त लेट्स ट्राई टु सी. ओके, यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसलाई भेटौँ पहिला है. यसले गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो आई छ नि, यो जुन भेरिएबल छ इटरेटिभ भेरिएबल, यो आईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो पहिलो भ्यालु लिन्छ के यसले. भने सुरुमा आई इक्वल टु के भन्ने भयो त, सुरुमा आई इक्वल टु 1 हुन्छ हैन. सुरुमा के भयो आई को भ्यालु 1 हुन्छ. त्यो भ्यालु लिएर के गर्छ यो बडीभित्र जान्छ कि. यो चाहिँ हाम्रो बडीमा एउटा मात्रै छ अहिले, फरको बडीभित्र जान्छ. त्यो बडीमा एउटा मात्रै छ, प्रिन्ट आई छ. त्यसले गर्दा के प्रिन्ट हुने भयो त आई को भ्यालु के छ त 1 छ, 1 प्रिन्ट हुने भयो है. अनि फेरि ब्याक जान्छ, फेरि ब्याक गएर अब आईले के लिन्छ अब सेकेन्ड भ्यालु, अर्को भ्यालु लिन्छ हैन. यो त सिद्धियो, यो भ्यालु लिन्छ. आई को भ्यालु के भयो हाई भयो हैन. त्यसले गर्दा यहाँ हाई प्रिन्ट हुन्छ है. अनि फेरि ब्याक गयो है. अनि आई को भ्यालु के हुन्छ थर्ड वान ट्रु. अनि त्यो लिएर गएर यहाँ तल जान्छ, प्रिन्ट आई को भ्यालु ट्रु छ अहिले, अनि ट्रु प्रिन्ट भयो है. ट्रु प्रिन्ट भयो. अनि फेरि ब्याक गयो. अनि आई को भ्यालु के हुन्छ 4.3 हुन्छ. 4.3 भयो, आई इक्वल 4.3 भयो हैन. त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो लिएर यहाँ भित्र जान्छ. अनि प्रिन्ट आई अनि 4.3 भयो. अनि त्यसपछि फेरि ब्याक गयो, ब्याक जाँदा सिद्धियो, छैन भनेपछि यो टर्मिनेट हुन्छ कि. टर्मिनेट भएर अनि त्यसपछि फर पछिको स्टेटमेन्टमा जान्छ, त्यहाँ छैन भने सिम्पली के हुन्छ एक्सिट हुन्छ है, अर टर्मिनेट है, टर्मिनेट हुन्छ. अब यो अनुसार ओके, सो हाम्रो रिजल्ट के हुनु पर्यो 1 हाई ट्रु र 4.3 हैन. ओके, लेट्स that yeah, that's exactly what we got. Understand? 1 high, true or 4.3 right. So that's how it works. Very simple son right. Pretty much Python code, all of Python code is very easy. Very simple है. लेस एकदमै क्लटर छैन कि यसमा, त्यो क्ल्यारिटी एकदम क्लिन छ कि, कोड चाहिँ एकदम क्लिन हुन्छ है. अरू ल्याङ्ग्वेज जस्तो होइन. अब अरू ल्याङ्ग्वेजमा यही लेख्नलाई कति झन्झट छ है. जस्तै अरू ल्याङ्ग्वेजमा गर्नु भएको छ नि, अरू ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै फर ओके, for I equals to 0, yes. Colon, yeah, or I less than 5. Yeah, that's I plus plus. Yeah, I equal to 0, I is less than 5, I plus plus हैन. यसरी अनि प्रिन्ट आई, अनि यहाँ जस्तो दिएर है, प्रिन्ट आई गरेर हैन. प्रिन्ट पनि अब त्यो जस्तै जाभामा गरेर सिस्टम र के अरे सिस्टम र आउटर प्रिन्ट एलएन कति लामो छ है त्यो एउटा प्रिन्ट गर्नलाई है. यस्तो हुन्छ नि त है. यति अझै यो प्रिन्ट गर्ने यो कति सिम्पल प्रिन्ट हुँदैन नि त हैन. सी प्लस प्लसमा सी आउट हुन्छ है. ओके, सो भनेपछि हाम्रो पाइथन कोड इज मच क्लिनर, मच सिम्पलर है, मच इन्टुइटिभ है. ओके, एनीवे, सो दिस इज फर लुप है. अब यसमा एउटा लेट्स ट्राई दिस वन. ओके, हाउ अबाउट इफ आई डु 2 times I, के हुन्छ? ट्रु हुन्छ, दुईचोटि हाई आउँछ, ट्रु नै हुन्छ, त्यसपछि 8.6. Okay, भनेपछि yeah, very good.
So यहाँनिर ट्रुलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ I'm not sure है I'm not sure यसले चाहिँ ट्रुलाई 1 मा कन्भर्ट गरेर किनभने ट्रुलाई यसले 1 मा कन्भर्ट गर्न सक्छ अनि यहाँ पनि 2 आउन सक्छ है as far as I understand है let's try that I'm not sure about that So अनि 2 ले string लाई multiply गर्न मिल्छ मिल्छ yes Python टाइम्स yes स्ट्रिङ Python गरे टु टाइम्स तर त्यो त स्ट्रिङ होइन नि त त्यो त अहिले त किवर्ड हो स्ट्रिङ भएको भए त त्यो डबल इन्भर्टेड कमा यो कुरा यो कुरा गर्नुभयो कि ए ओके त्यो भएर त्यो त 1 नै हुन्छ होला 1 into 2 नै हुन्छ यो ट्रु भनेको यो बुलियन दिस इज बुलियन के बुलियन भ्यालु बुलियन हैन बुलियन फल्स भएको भए चाहिँ 0 हुन्थ्यो होला है सर फल्स भयो 0 हुन्छ यस है फल्स भयो 0 लेट्स ट्राई दैट है यो फल्स भयो भने किन अब त्यो अहिले देखाउँछु म है फल्स भयो भने अफ कोर्स दैट्स गोना बी 0 है जस्तै हेलो टाइम्स 3 गर्यो भने see हेलो 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 है जस्तै हेलो टाइम्स 10 गर्यो भने 10 रुपैयाँ आउँछ है ओके अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो बुलियन जस्तै इन्ट है अब ट्रुको इन्ट के भन्छ यसले पहिले इन्टमा लैजान्छ नि त है किन मल्टिप्लाई गर्न खोजेको छ भने यसले इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर मल्टिप्लाई गर्छ कि इन्ट ट्रु गर्दा 1 आयो हैन इन्ट फल्स के हुन्छ त भन्दाखेरि फल्स 0 हुने भयो है इन्ट फल्स इज 0 है मैले गर्ने चाहिँ यो हो कि उसले यसलाई मल्टिप्लाई देख्ने बित्तिकै उसले के सोध्छ भन्दाखेरि मैले बुलियनलाई त मैले मल्टिप्लाई गर्न सक्दिनँ हैन उसले अनि त्यसले गर्दा उसले के भन्छ भन्दाखेरि ओके लेट मी कन्भर्ट द्याट किनभने पाइथन इज भेरी एकोमोडेटिङ एकदमै एकोमोडेटिङ हुन्छ क्या भन्दाखेरि ओके सेकेन्ड ओके सो पाइथन इज भेरी एकोमोडेटिभ है एकोमोडेटिङ है त्यसले गर्दा सकेसम्म यसले कुरा मिलाउनु खोज्छ कि अहिले चाहिँ सकेसम्म त्यो एरर नदिउँ भन्ने हुन्छ उसको क्लिक गरेँ होला मैले okay anyway so this is how it works है त okay for loop this is for loop अनि जुन ब्रेक र कन्टिन्यू छ नि यसमा त्यही नै हो है ब्रेक र कन्टिन्यू त्यही ओके जस्तो वाइलमा काम गर्छ यसमा पनि ब्रेक र कन्टिन्यूको एक्ज्याक्ट सेम है त्यो त्यसले गर्दाखेरि नाउ यो ओके इफ यु अन्डरस्टुड द्याट हैन वाइलको केसमा इट वर्क्स एक्ज्याक्टली द सेम वे है Okay, so another thing is something हामीले धेरै जस्तो के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा यस्तो गर्दाखेरि हामीले रेन्ज भन्ने एउटा फङ्सन छ कि है ओके रङ क्या यो माउस चाहिँ त्यो ब्याट्री सिद्धि हुँदा त्यो चलाएको छैन मैले यो मैले माउस प्याडबाट गर्दाखेरि के गडबड हुने रहेछ एक सेकेन्ड है त्यसलाई turn it into code let's try this okay so again let me try this है अब यसमा अब यो छ नि यो जुन इटरेबल छ नि यो इटरेबलमा के छ भन्दाखेरि एउटा रेन्ज भन्ने पनि फङ्सन हुन्छ एउटा फङ्सन हुन्छ है त्यो फङ्सनले कसरी काम गर्छ लेट्स सी है मैले रेन्ज 5 गरेँ है रेन्ज 5 गरेँ प्रिन्ट आई गरेँ यो आई चाहिँ जे पनि हुनसक्छ है एज लङ एज पाइथन को के अरे भ्यालिड भ्यारिएबल एनी पाइथन भ्यालिड भ्यारिएबल है ओके सो यसमा अब आई नभएर आई क्यान अल्सो नर्मली आई एउटा कन्भेन्सन चाहिँ आई लेख्ने छ है जस्तै यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है फर एक्स इन रेन्ज 5 है रेन्ज 5 ओके गर्दाखेरि लेट्स सी है हेर्नुहोस् है 0 1 2 3 4 आयो है ओके सो रेन्जले के गर्छ के वाट इज रेन्ज ओके रेन्जले के गर्छ भन्दाखेरि रेन्ज इज अ फङ्सन बाई द वे यो हामीले जति पनि प्रोग्रामिङ गर्छौँ नि इट्स इन टर्म्स अफ फङ्सन्स है ओके हामी एकदम कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि पनि बेसिकली हामीले के भन्छ भन्दाखेरि फङ्सन्सकै है अरूले लेखेको फङ्सन्सहरू युज गर्छौँ क्या धेरै जस्तै हामीले हिजो के हो होइन लिस्टको कति मेथड भनेको पनि फङ्सन नै है अब फङ्सनको बारेमा डिटेल पढ्नु छँदैछ है सो एनिवे सो अब रेन्ज सो वाट इज रेन्ज रेन्ज के हो त लेट्स सी है रेन्ज भनेको इट्स अ फङ्सन है फङ्सन के हो त्यसको डिटेल हामी पछि पढ्छौँ जस्तै रेन्ज यसले यदि हामीले एउटा मात्रै नम्बर दियो जस्तै यहाँ 5 दियो नि है त्यसले गर्दा यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्जको रिजल्ट यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले लिस्टमा आउँदैन रेन्ज अब्जेक्टमा आउँछ अब्जेक्ट भन्ने पनि हामी पढिसकेको छैन है सो त्यसले गर्दा हामी यति सोच्छौँ अहिलेको लागि यति सोच्छौँ एज अ लिस्टमै लिउँ है यसले जहिले पनि के हुन्छ हामीले 5 दिएको छ भने 0बाट स्टार्ट गर्छ 0 1 2
3 अनि 4 है 4 मा स्टप हुन्छ कि ओके जस्तै हामीले अस्ति लिस्टमा गर्दै थियौँ नि जस्तै एलएसटी भन्ने लिस्ट छ भने है 0:5 गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले इन्डेक्स 0 बाट हैन 1 2 3 4 यो पछाडिको एक्सक्लुसिभ थियो नि याद छ र मैले के भने यो स्टार्ट हो अनि यो चाहिँ के एक्सक्लुसिभ है स्टप हो अथवा एन्ड हो तर एक्सक्लुसिभ हो भने चाहिँ नि त्यही हो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै है त्यही कन्सेप्ट हो ओके सो त्यसले गर्दाखेरि रेन्ज जस्तै रेन्ज मैले हामीले जति नम्बर दिन्छौँ नि त्योभन्दा एक कमसम्म आउँछ कि है 0 1 2 3 4 त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो 0 1 2 3 4 आयो त है 0 1 2 3 4 ओके रेन्जको अब अर्को अरू के छ भन्दाखेरि रेन्जमा रेन्जको केसमा जस्तै हामीले यो पनि ओके रेन्जमा हाम्रो अप्सन्स छ कि है रेन्जमा के छ भन्दाखेरि एउटा नम्बर मात्रै पनि दिन सकिन्छ जस्तै रेन्ज जस्तै मैले दुईवटा नम्बर दिएँ जस्तै 2 अनि 10 दिएँ फर इक्जाम्पल है यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्जको सो दिस इज द स्टार्ट इन्डेक्स स्टार्टिङ नम्बर होइन स्टार्ट अनि यो चाहिँ के हुन्छ एन्ड हुन्छ यो चाहिँ एन्ड तर के हुन्छ एक्सक्लुसिभ हुन्छ एक्सक्लुसिभ है दिस आर एक्सक्लुसिभ भनेपछि ल क्यान यु ट्राई जस्तै रेन्ज 2 10 भयो भने के हुन्छ 2, 10 भने यसको रिजल्ट के हुन्छ होला 2 देखि 9 सम्म आउने भयो yes correct 9 सम्म 2 प्रिन्ट हुन्छ 3 4 5 all the way up to 9 है 10 लाई छुँदैन है ओके and then we can verify it right here है अब यहाँनिर मैले चाहिँ if I give 2 and 10 है there you go हेर्नुहोस् है 2 देखि 9 सम्म आयो नि त है ओके अब अझै यसमा अझै एउटा है अन्त यो अस्ति हामीले लिस्टको केसमा गरेका छौँ है तर यही सेम कन्सेप्ट हो क्या जस्तै मैले अब यसमा मैले 2 दिएँ भने के हुन्छ होला 2 4 6 8 2 4 6 8 very good yes अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिकल प्लिज रिकल फ्रम द लिस्ट है लिस्टमा हामी गरेका थियौँ नि लिस्ट गर्दाखेरि अनि 2 10 अनि यहाँ फेरि 2 दियौँ नि होइन ओके चेन्ज दिस कलर है 2 3 2 है सरी 2 10 2 2 10 2 होइन अनि यो लास्टको जुन छ लास्टको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज वाट भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेप हो है द्याट इज द स्टेप है द्याट इज द स्टेप ओके अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि वी स्टार्ट विथ द स्टार्ट है स्टार्ट इन्डेक्स we start with the start index, right? Okay, second, hey that. We start with the start index, which is 2, and every time we add this step, right? Step add garde jane ke 2 plus 2 4 bhayo, and if 4 plus 2 6 bhayo, 6 plus 2 8 bhayo, 8 plus 2 10 huncha हैन 10 तर यो n चाहिँ 10 मै छ 10 लाई छुन पाउँदैन त्यसले गर्दा 10 लिन पाइएन अनि हाम्रो आउने के हो भन्दाखेरि 2 4 6 8 है जस्तै उहाँले होइन उहाँले someone mentioned or said okay see 2 4 6 8 आयो है यसरी so range this is range है okay so त्यसले गर्दाखेरि हामीले नर्मली फरमा हामीले यसरी रेन्ज युज गरेको धेरै देखिन्छ कि यसरी रेन्ज युज गरे है okay so now we know the range function है now we know the range function okay so let's go back to our notes है our notes मा के छ त let's see है त okay so त्यो भयो okay that we did range function पनि I've shown you है यो तीनटै देखाएँ okay अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यस्तै यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ हो जस्तै यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिङ पनि राख्न सकिन्छ है किनभने स्ट्रिङ इज अल्सो अ काइन्ड अफ इटरेबल है इटरेबल जस्तै हो जस्तै स्ट्रिङ जस्तै मैले यहाँ काठमाडौँ है फर एक्स इन काठमाडौँ प्रिन्ट एक्स गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो काठमाडौँ यसले यसरी लिन्छ कि यो काठमाडौँ स्ट्रिङ हो नि त होइन काठमाडौँ इज अ स्ट्रिङ यो स्ट्रिङलाई यसरी लिन्छ यसले चाहिँ कसरी लिन्छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअली लिन्छ कि के एउटा क्यारेक्टर ए एउटा क्यारेक्टर अनि टी एउटा क्यारेक्टर एन्ड सो अन है यसरी लिन्छ कि गर्दाखेरि के हुने भयो एक्सको भ्यालु सुरुमा के हुने भयो त के हुने भयो त्यसले गर्दा के हुन्छ के प्रिन्ट हुन्छ अनि अनि फेरि फर्केर आएपछि एक्सको भ्यालु के हुने भयो भन्दाखेरि ए हुन्छ अनि त्यो गएर यहाँ प्रिन्ट हुन्छ ए होइन टी एच यसरी जान्छ कि है ओके सो लेट मी सो यु okay so let me quickly show you that
let me run it. Run गरेँ see काठमाडौँ आयो नि अब यसैलाई मैले यो गर्दा के हुन्छ होला times 3 के गर्दा के हुन्छ A 3 चोटी A 3 चोटी सबै 3 चोटी सबै Each alphabet 3 times. yes yeah that's correct है के A T T T यसरी आउँछ yes है see हैन अब यसलाई 10 गर्दै भने त्यही हैन सबै 10 चोटी आयो okay so great okay so okay यो भयो अब एउटा ट्राई गरौँ है त यसैमा what if I do this if x is equal to a continue अब यो गर्दा के हुन्छ होला A को छोडेर अरु प्रिन्ट गर्नुभयो yes correct दुईटा A skip हुन्छ skip गर्छ हैन यसलाई यो A यो दुईटा के A लाई skip गरिदिन्छ हैन सी हैन के A skip भयो THM फेरि A skip भयो हैन किनभने त्यो कन्टिन्यू हिट भयो त A मा अनि त्यसपछि तलको प्रिन्ट गर्न पाएन हैन भेरी गुड यस द्याट्स करेक्ट है अब यसैमा ब्रेक गर्यो भने के हुन्छ त यसमा ब्रेक गर्यो भने के हुन्छ के मात्रै प्रिन्ट हुनु यस के मात्रै हुने भयो करेक्ट है के हुने बित्तिकै ए आउँछ ए आउने बित्तिकै ब्रेक भयो लुपबाट निस्क्यो सिद्धि है के मात्रै आयो है ओके that's good so okay all right we're good now right okay so I mean pretty much we're almost done with the loop right loop which is a function right this one is very important right function okay okay so for your example let's do some kind of something called nested loop right let's nested loop okay nested loop let's try this nested loop hey okay okay let's try so you like I need to fix this okay here we go अब यसमा के भन्छ एउटा पाइथन अथवा कुनै प्रोग्राम गर्दा एउटा के भन्छ गुड प्र्याक्टिस बेस्ट प्र्याक्टिस के भन्दाखेरि always name your variables more meaningfully meaningful variable namesहरु दिनुपर्छ कि है जस्तै हामीले कलरको ठाउँमा हैन जस्तै मैले कलर्स देख्यो नि कलरको ठाउँमा हैन है जे लेखे पनि हुन्छ नि हैन मतलब as long as it's a variable name it doesn't care है ठीक छ जस्तै हे हैन यो लेखे पनि त हुन्थ्यो नि बट it's not meaningful छैन हैन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि सकेसम्म हाम्रो भेरिएबल नेमहरु छ नि it has to be meaningful त्यसले गर्दा हाम्रो कोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रन भएर मात्र पुग्दैन कि हाम्रो कोड चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि it has to be readable understandable है more easily interpretable है त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है कोड has to be well formatted है formatting well formatting हुनुपर्छ well formatted हुनु पर्यो जस्तै मैले यहाँ हेर्नु है जस्तै मैले यहाँ हरेक चोटी तपाईले याद गर्नुहुन्छ होला है जस्तै मैले इक्वल छ भने यसरी यहाँ एउटा स्पेस दिएर गर्छु अनि यसपछि पनि एउटा स्पेस आई एम रियली कन्सिस्टेन्ट अबाउट इट है हेर्नु त जस्तै यहाँ कमा छ यसपछि स्पेस छ कमा छ स्पेस छ है यो चाहिँ भेरी कन्सिस्टेन्ट छु है ओके जस्तै यस्तो म कहिले पनि गर्दैन okay so yo you're saying these are good best practices okay all right so you professional programmer they never they're always consistent right formatting है एकदम consistent formatting हुन्छ है जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ see यस्तो छ यस्तो गर्दिन है जहिले पनि यस्तो हुन्छ है means so हामीले यो कुरा चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है so your code should be readable, understandable, interpretable, well formatted, and should look good. है अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले जस्तै यहाँनिर यस्तो है this is not also not good है किनभने यहाँनिर मैले हामीले दुईटा भेरिएबल हामीले डिफाइन गरेको छौँ अनि त्यसपछि फर आयो नि एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस राख्दै त्यसले गर्दा के हुन्छ यस आँखाले चट्ट देख्ने बित्तिकै के हुन्छ दुईटा ब्लक देखियो नि एउटा ब्लक यो हो अर्को ब्लक यो यसरी ब्लक छुट्टिनु पर्छ कि हाम्रो कोडको ब्लक ठ्याक्कै छुट्टिनु पर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो पनि गर्नु हुँदैन है सो यु निड टु बी भेरी कन्सिस्टेन्ट है कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो है सो हामीले जस्तै तपाईँहरूलाई जब होमवर्क गर्नुहुन्छ हजुरहरूले है आई विल लुक फर दोस है तपाईँ कति कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ सो द्याट त्यसैले छुट्याउँछ कि एउटा प्रोफेसनल प्रोग्रामर र एउटा
novice programmer, novice programmer, जब त्यो होइन गर्दै गएपछि चाहिँ they also train on that है somehow, okay? So anyway, त्यो भयो अनि those are things I try to I will assess that assess that. Okay, so अब यहाँनिर के छ यहाँनिर meaningful variable भएन नि त यहाँ होइन, so this is not good है, so it's not we can make it better है, यो चाहिँ not good, so यसको ठाउँमा मैले color लेख्न सक्छु नि होइन, अनि objectsको ठाउँमा मैले object लेख्न सक्छु, object लेख्न सक्छु होइन, it's more meaningful है, so always हाम्रो variable should be meaningful हुनुपर्छ है, okay? यहाँ color अनि यहाँ OBC है, okay? So अब now this is something called a for loop है, यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी for loop भन्छ, sorry not nested for loop त for loop नै हो, but nested for loop. Nested कसरी भयो भन्दाखेरि let me show you how nested कसरी भयो भनेपछि यसमा sorry click गर्नु पर्ने बिर्सिन्छु okay, so okay, let's see for example one second just making sure recording छ कि छैन भनेर, okay अब let's look at this. Okay, so this whole thing, okay, this whole thing is a for loop, होइन? This whole thing is a for loop. यो बाहिर यो चाहिँ outer for loop, यो चाहिँ के हो outer for है, outer for loop भयो, अनि यसको body के हो त भन्दाखेरि त्यसको body यो हो होइन, त्यो outer for loop को body हो है, यो body यो चाहिँ के हो outer for loop को body हो है, र त्यो body भित्र if you notice here के छ भन्दा अर्को for loop छ नि त फेरि है, अर्को for loop छ है, यो for loop के हो त भन्दाखेरि यो body भित्र यो outer for loop को body भित्रको जुन अर्को for loop छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि inner for loop or inner पनि भनिन्छ or nested है, inner or nested for loop है, inner or nested, okay, because that the second for loop छ नि that is nested inside the outer for loop, the first for loop है, okay, so त्यसले गर्दा त्यसलाई inner or nested भनिन्छ, okay? Let's अब यो चाहिँ कसरी run मतलब कसरी execute हुन्छ भन्दाखेरि okay यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि okay यसलाई पनि अब यो block diagram गरौँ है त, so let me draw a block है, अनि block भित्र फेरि अर्को block बनाऊ है, so किन nested for loop भन्नाले so we'll have block inside a block है, second let me use a different pen here है, okay, so भनेपछि now यो outer यसलाई outer for loop भनौँ